faith arise in your soul. He will touch you and make you whole. Rise and be healed in the name of Jesus. Rise and be healed. Rise and be healed in the name of Jesus. Rise and be healed. Now, a man called son of sorrow, ಈಗ ದುಃಖದ ಮಗನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ living in desert, ಈಗ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು crippled in both legs. ಎರಡು ಕಾಲು ಕುಂಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Everybody say with me, son of sorrow, living in desert, crippled in both the legs. Say it again, son of sorrow, living in desert, crippled in both the legs. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ದುಃಖದ ಮಗನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎರಡು ಕಾಲು ಕುಂಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Now listen to this. ಈಗ ಕೇಳಿ, Bible also says how he became crippled. ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ಹೇಗೆ ಕುಂಟನಾದ. It's amazing how he became crippled. It says here. ಹೇಗೆ ಕುಂಟನಾದ ಎಂಬುದು ಕೇಳೋದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 2 Samuel chapter 4 and verse 4. 2 ಸಾಮ್ಯಲ 4:4. Jonathan, son of Saul, had a son who was lame in both feet. He was 5 years old when the news about Saul and Jonathan came from Jezreel. His nurse picked him up and fled. But as she hurried to leave, he fell and became crippled. His name was Mephibosheth. ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾಥನಿಗೆ ಮೆಫಿಬೋಶೆತನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಕುಂಟ ಮಗನಿದ್ದನು. ಅವನು ಕುಂಟನಾದದ್ದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸೌಲ ಯೋನಾಥಾನರು ಸತ್ತರೆಂಬ ವರ್ತಮಾನವು ಇಸ್ರೇಲಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ 5 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ಅವನ ದಾದಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಸರದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಬಿದ್ದು ಕುಂಟನಾದನು. Now look at me. ಈಗ ನೋಡಿ, How he became crippled? ಹೇಗೆ ಕುಂಟನಾದ. Saul died, Jonathan died. ಸೌಲನು ಸತ್ತ, ಯೋನಾಥಾನನು ಸತ್ತ. And the news come to the palace. ಆ ವರ್ತಮಾನ ಈಗ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂತು. Saul, Jonathan died. ಸೌಲ, ಯೋನಾಥಾನ ಸತ್ತರು. Now who will be the next king? ಈಗ ಮುಂದಿನ ಅರಸನು ಯಾರು? Who will be the next king? ಯಾರು ಮುಂದಿನ ಅರಸ? No, Saul, Jonathan died. ಸೌಲ, ಯೋನಾಥಾನ ಸತ್ರು. Who will be the next king Israel is going to make? ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮುಂದಿನ ಅರಸ ಯಾರು? David. ದಾವಿದ. David will be the king. ದಾವಿದನ ಅರಸನಾಗ್ತಾನೆ. When the news came, ಈ ವರ್ತಮಾನ ಬಂದಾಗ the servant lady, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ, she took Mephibosheth, ಆಕೆ ಮೆಫಿಬೋಶೆತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು started running. ಆಕೆ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. Why? ಯಾಕೆ? She was afraid ಆಕೆ ಭಯವುಳ್ಳವಳಾದಳು. David may come and kill him also now. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾವೀದನು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಬಹುದು. She was running away from somebody who is not a killer, who is a savior. ಯಾರು ಕೊಲ್ಲದಿಲ್ವೋ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದನೋ ಆತನಿಂದ ಆಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. When she was running, ಆಕೆ ಓಡುವಾಗ he fell. ಆತನು ಬಿದ್ದ. When he fell, ಆತನು ಬಿದ್ದಾಗ the fall made him cripple. ಆ ಬೀಳುವಿಕೆ ಅವನನ್ನು ಕುಂಟನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. In the book of Genesis, ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, in the garden of Eden, ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ when God came, ದೇವರು ಬಂದಾಗ, Adam, ಆದಮ, where are you? ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ? What did Adam you do? ಆದಮನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? They ran away from God. ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ They hid themselves. ಅವರು ಅವಿತುಕೊಂಡರು. From whom are they hiding? ಯಾರಿಂದ ಅವರು ಅವಿತುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? Not from a killer, ಕೊಲ್ಲುವವನಿಂದ ಅಲ್ಲ, but from the Savior. ಆದ್ರೆ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Why they were hiding? ಯಾಕೆ ಅವರು ಅವಿತುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? They could not walk with God. ಅವರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. Why they could not walk? ಯಾಕೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ? They became crippled. Adam ಆದಾಮನು could not walk with God. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? He became crippled. ಆತನು ಕುಂಟನಾದ. Why he became crippled? ಯಾಕೆ ಆತ ಕುಂಟನಾದ? Because of his fall. ಆತನು ಬಿದ್ದದ್ದರಿಂದ. Everybody say with me. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ. Fall makes you cripple.
Say it again. Fall makes you cripple. ಬೀಳುವಿಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಂಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಬೀಳುವಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಂಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Now Adam fell. ಈಗ ಆದಾಮನು ಬಿದ್ದ. They were running away from God who loved them. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ದೇವರಿಂದ ಅವರು ಓಡಿ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. They were running away. ಅವರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They became crippled. ಅವರು ಕುಂಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. From that day, ಆ ದಿನದಿಂದ the story of man is ಮನುಷ್ಯನ ಕಥೆ, man unable to walk with God because of his fall. ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ಬೀಳುವಿಕೆಯೇ. Yes or no? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? Yes or no? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? You know, we sang a song, Crucified. We sang, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀನು like ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟೆ a rose trampled on the ground, you took my fall and you thought of me above all. You know, you took our fall. ಆತನ ಬೀಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. Adam and Eve fell. ಆದಾಮ ಮತ್ತು ಹವ್ವ ಬಿದ್ದು ಹೋದರು. When they fell, ಅವರು ಬಿದ್ದು ಹೋದಾಗ they became crippled. ಅವರು ಕುಂಟರಾದರು. They could not walk with God. ಅವರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Same thing with Mephibosheth. ಅದೇ ಸಂಗತಿ ಮೆಫಿಬೋಶೆತನೊಂದಿಗೆ. Somebody else killed Saul and Jonathan. ಯಾರೋ ಸೌಲ ಮತ್ತು ಯೋನಾತಾನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರು. But they thought David killed. ಆದರೆ ಅವರು ನೆನೆಸಿದ್ರು ದಾವೀದನು This ಕೊಂದದೆಂಬುದಾಗಿ. is the problem with many people. ಇದೇ ಬಹಳ ಜನರೊಂದಿಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ. Anything goes wrong with our life, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ we blame God. God did it. That's why I don't want to come to God. ನಾವು ದೂಷಿಸ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. So many believers blame God. God did this. That's why I won't come to God. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇವರನ್ನು ದೂರ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. God is not a killer. God is a savior. ದೇವರು ಕೊಲ್ಲುವಾತನಲ್ಲ, ದೇವರು ರಕ್ಷಕನು. Can you hear an amen? ಆಮೆನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. God is not the one who makes people sick. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರು ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವಾತನಲ್ಲ. He is a healer. ಆತನು ಗುಣಪಡಿಸುವಾತನು. Can you hear amen? ಆಮೆನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. He does not make anybody poor. ಆತನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಬಡವರನ್ನಾಗಿ He is ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Jehovah Jireh. ಆತನು ಯೆಹೋವ ಈರೆ. Hallelujah. Hallelujah. You know, Mephibosheth's maid thought David is a killer. When somebody else killed, she ran away from David. ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಹೀಗೆ ನೆನೆಸಿದನು, ದಾವೀದನು ಕೊಂದದ್ದು, ಆದರೆ ಸೌಲ ಯೋನಾತನು ಯಾರೋ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಕೊಂದರು, ಆದರೆ ಅವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈತನು ಓಡಿದನು. And when they were running with the baby, ಆ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ the child fell. ಆ ಮಗು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. Everybody say child fell. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಗು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. Say child fell. ಮಗು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. When the child fell, ಮಗು ಬಿದ್ದಾಗ he became crippled. ಆತನು ಕುಂಟನಾದ. And his name was Mephibosheth. ಆತನ ಹೆಸರು ಮೆಫಿಬೋಶೆತ್. Fall made him cripple. ಬೀಳುವಿಕೆ ಆತನ್ನು ಕುಂಟನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. Made him a son of sorrow. ಆತನು ದುಃಖದ ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. And you know where he lived? ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ? He lived in the wilderness in the desert. ಆತನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. If you're living in sin, ನೀನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ, if you are living in sin, ನೀನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ, if you don't have Jesus in your life, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, you may have money, ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಹಣ ಇರಬಹುದು, you may have gold, ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಚಿನ್ನ ಇರಬಹುದು, you may have name, ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಹೆಸರು you may ಇರಬಹುದು, have fame, ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರಬಹುದು. but in the eyes of God, ಆದರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ you have fallen, ನೀನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಿ, you are crippled, ನೀನು ಕುಂಟನಾಗಿದ್ದಿ, you are son of sorrow, ನೀನು ದುಃಖದ ಮಗನಾಗಿದ್ದಿ, you are living in the wilderness. ನೀನು ಇನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಿ. Hallelujah. 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 Years passed by. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಿತು. Mephibosheth crippled. ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಕುಂಟಿತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. All his property was gone. ಆತನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಕಳಕೊಂಡನು. He lost the whole identity. ಆತನ ಗುರುತೇ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. Living in a desert. ಆತನ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ As a ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ. son of sorrow. ಆತನು ದುಃಖದ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Crippled man. ಆತನ ಕುಂಟ ಮನುಷ್ಯ. One day, ಒಂದು ದಿನ David said, ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು, is there anybody in the house of Jonathan? ಯೋನಾಥನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೋ? Ziba said, ಜೀವನ ಹೇಳಿದ, yeah, there is one guy. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ You ವ್ಯಕ್ತಿ know ಇದ್ದಾನೆ. what? He's a crippled man. ಆತನು ಕುಂಟ ವ್ಯಕ್ತಿ. David didn't say like this. ದಾವೀದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. Crippler, ಕುಂಟನ, son of sorrow, ದುಃಖದ ಮಗನ, living in wilderness. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನ. I don't want that kind of fellow. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಡ. No, I don't want that kind of fellow. ಬೇಡ, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಡ. I want somebody very good. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರೋರು ಬೇಕು. He didn't say that. ಆ ರೀತಿ Look ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. at what Bible says. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳಿದ ನೋಡ್ರಿ. If the Bible says, if we read in 2 Samuel 9, 2 ಸಾಮ್ಯಲ್ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುವುದಾದ್ರೆ we will read verse 5. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೇವೆ. So the king David
fetched him and brought him from Lo-debar, from the house of Makir, son of Amiel. ಕೂಡಲೇ ಅರಸನು ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಲೋದೆಬಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮ್ಮಿಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಮಾಕೀರನ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆಸಿದನು. Hallelujah. Hallelujah. You know, listen to me carefully. ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. The word used there is, ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದ he fetched him. ಹುಡುಕಿ ಹಿಡಿಕೊಂಡನು, ಹುಡುಕಿ ಕರೆಸಿದನು. ಹುಡುಕಿ ಕರೆಸಿದನು. You know, David searched for Mephibosheth. ದಾವೀದನು ಮೆಫಿಬೋಶೆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಾಡಿಸಿದನು. For whom did he search? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? Not for somebody who is a good man. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. A fellow who was son of sorrow. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ದುಃಖದ ಮಗನು. A fellow who was crippled. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಂಟನು, living in a wilderness. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Such kind of person, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು the king sent people, said, go seek after him and find him. ಅರಸನು ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕರಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Listen to me. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ. You and I were lost. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಕಳಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೆವು. We were sinners. ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು. Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು, the sick needs the doctor. ರೋಗಿಗೆ ವೈದ್ಯನು ಬೇಕು. Hungry man needs food. ಹಸಿದವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು. The sinner needs me. ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. That's why Bible says, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಬಲ್ the ಹೇಳ್ತದೆ, Son of Man did not come to save the lost. ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ He ಬರಲಿಲ್ಲ. came to seek and save the lost. ಆತನು ಕಳೆದು ಹೋದವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು. Can you hear a hallelujah? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಕೇಳಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He did not come to save the lost. ಆತನು ಕಳೆದು ಹೋದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ He ಬರಲಿಲ್ಲ. came to seek and save the lost. ಆತನು ಕಳೆದು ಹೋದವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು. Where was Rambabu? ರಾಮಬಾಬು ಎಲ್ಲಿದ್ದನು? Ballari. ಬಳ್ಳಾರಿ. Brahmin. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. Hating Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ. Burning the Bible. ಬೈಬಲ್ನ I ಸುಟ್ಟಾಕಿದ. was lost somewhere. ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. Hallelujah. Hallelujah. But Jesus ಆದರೆ ಯೇಸು sent somebody ಯಾರೊಬ್ಬನು ಕಳುಹಿಸಿ who came to seek and save the lost. ಆತನು ಹುಡುಕಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು. Can you hear an amen? ಆಮೆನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. You are in alcohol. ನೀನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. You are in prostitution. ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದೆ. You are in drugs. ನೀನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿದ್ದೆ. You are a criminal. ನೀನೊಬ್ಬ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. You are a God hater. ನೀನು ದೇವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವನಾಗಿದ್ದೆ. You are in witchcraft. ನೀನು ಮಂತ್ರಗಾರನಾಗಿದ್ದೆ. You were lost. ನೀನು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಿ. But hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. We were crippled ನಾವು ಕುಂಟರಾಗಿದ್ದೆವು because of the fall. ನಾವು ಬಿದ್ದದ ನಿಮಿತ್ತ. And we were sons and daughters of sorrow. ನಾವು ದುಃಖದ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಪೌತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೆವು. Lived in the wilderness. ನಾವು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದೆವು. Unloved. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು Lost everything. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. No identity. ಯಾವ ಗುರುತಿಲ್ಲ. Nothing. ಏನು ಇಲ್ಲ. But glory to God. ಆದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. Somebody ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು came and see. He sought and saved the lost. ಆತನು ಬಂದು ಹುಡುಕಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. Can you hear a hallelujah? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಕೇಳಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He did not save the lost. ಆತನು ಕಳೆದು ಹೋದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ He ಬರಲಿಲ್ಲ. came to seek and save the ಆತನು lost. ಕಳೆದು ಹೋದವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು. ಹುಡುಕಿದ್ನಂತ. ರಾಂಬಾಬು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ? ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ನಂತ. Where did he search you? Somewhere. Tamil Nadu. ಹುಡುಕಿದನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. Somewhere Tamil Nadu. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. Somewhere in Udupi. ಉಡುಪಿಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. Somewhere in Bombay. ಬಾಂಬೆಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು Somewhere in ಭಾಗದಲ್ಲಿ. Goa. ಗೋವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. Somewhere northeast. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. We were all somewhere. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. But he sought and saved us. ಆದರೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ Give him a ರಕ್ಷಿಸಿದನು. clap and praise the ಕರಗಳನ್ನು Lord. ತಟ್ಟಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. My question. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, What good Mephibosheth did for David to seek for him? ದಾವೀದನು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಮೆಫೀಬೋಶೆತ್ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ? Nothing. ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Mephibosheth never even knew David. ಮೆಫೀಬೋಶೆತ್ ದಾವೀದನ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. Then why the king searched for him? ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರಸನು ಹುಡುಕಿದ? For Jonathan's sake. ಯೋನಾಥನನ ಸಲುವಾಗಿ. Listen. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ. Today why God will bless you? ಯಾಕೆ ಇಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? Not because you're Mr. somebody. ನೀವು ಯಾರೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಥವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ. Not because you read 10 chapters Bible. I am fasting. I am so and so. I go to this church. I go to that church. I am Reverend so and so. Right Reverend so and so. Evangelist so and so. Nonsense. ನೀವು 10 ಅಧ್ಯಾಯ ಓದುವುದರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಸೋ ರೆವರೆಂಡ್ ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಯಾವ ರೆವರೆಂಡ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ.
He loves us, He saved us because of Jesus. ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ Can you ನಿಮಿತ್ತ. hear a hallelujah? ಒಂದು hallelujah ಕೇಳೋಣ. Not because of what you did, ನೀವು ಮಾಡಿದರ ಫಲದಿಂದಲ್ಲ, not because of what I did. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಫಲದಿಂದಲ್ಲ, Hallelujah. What? Because of Jesus did. ಬದಲಾಗಿ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ. Can I hear a ಒಂದು hallelujah? hallelujah ಕೇಳೋಣ. Hallelujah. Hallelujah. Religion is ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು what you do. ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು. But Christian life is, ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತವು, grace is ಕೃಪೆ ಎನ್ನುವುದು what Jesus did. ಯೇಸು ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು. Can you hear an amen? ಒಂದು ಆಮೆನ್ ಕೇಳೋಣ. Just because you wear white and white, you don't become holy. ನೀನು ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Just because you wear black, you don't become unholy. ನೀನು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಅಪರಿಶುದ್ಧನು ಕೂಡ Just ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. because you talk fast, you don't become unholy. ನೀನು ಬಹಳ ನೀನು ಬೇಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಕೆಟ್ಟವನು Just ಕೂಡ because ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. you talk slowly, you don't become holy. ನೀನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀನು It is ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. not what you do, what you don't do. ನೀನು ಮಾಡು ಅಥವಾ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, It is what Jesus did. ಯೇಸು ಮಾಡಿದರ ನಿಮಿತ್ತ. Can you hear a hallelujah? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You know, this is where we have a problem. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. We want to do something so that we can gain from God. ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. God says, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, whatever you do, you are not worthy to gain anything from me. ನೀನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. You are worthy because of what my son Jesus did on the ನನ್ನ cross. ಮಗನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದನೋ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ನೀನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದ. All that you do is ನೀನು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ believe. ನಂಬುವಂತದಷ್ಟೇ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Not work. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, Believe. ನಂಬುವುದು ಅಷ್ಟೇ. John 3:16. ಯೋಹಾನ 3:16. God so loved the world, He gave His only begotten Son, ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. so that whoever fasts and prays and wears white robe and remove gold will have eternal life. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಿನ ಧರಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು. Does it say that? ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೋ, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, say loudly, whosoever, say with me, believe. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ. Say, believe. Not works, only believe. Not working, only believe. ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆ. Say with me, ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆ. ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆ. What Jesus did, that I should believe. ಯೇಸು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದನೋ ಅದನ್ನ ನಂಬಬೇಕು. Can you hear a hallelujah? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಕೇಳಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Romans 4:4. ರೋಮ 4:4. Now, when a man works, his wages are not credited to him as a gift, but as an obligation. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಬರುವ ಕೂಲಿಯು ದಯದಿಂದ ದೊರಕುವಂತದೆಂದು ಎಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಲ್ಲತಕ್ಕದೆಂದು ಎಣಿಕೆ ಆಗುವುದು. However, to the man who does not work but trusts God who justifies the wicked, his faith is credited as righteousness. ಆದರೆ ಯಾವನು ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾಗಿರದೆ ಪಾಪಾತ್ಮರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾನೋ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. Can you hear a hallelujah? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಕೇಳಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Lord, ಕರ್ತನೇ, I fast 4 days a week. ನಾನು ವಾರಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. I'm not like this fellow. ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. I go to so and so church. ನಾನು ಇಂತಿಂತ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. My pastor is so and so. ನನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕ ಇಂತಿಂತವನು. So bless me, God. ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. God says, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, Poda, ಹೋಗೋ Poda. ಹೋಗೋ. But when you go and say, ಅದ್ ನೀವು ಹೋಗಿ, God, ಕರ್ತನೇ, I just come putting faith in what Jesus did for me, ಯೇಸು ನನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಂತ ನಾನು ನಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. God will say, ಕರ್ತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, come, I'll ಬಾ bless ಬಾ you. ಬಾ, ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. That is called grace. ಅದೇ ಕೃಪೆ. Listen, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ, nobody has a right to demand anything from God. ದೇವರಿಂದ ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ God ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. is not obligated to anybody. ದೇವರು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ. He is obligated to only one person. ಆತನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧ To ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Jesus. ಅದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Only to Jesus is obligated. ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ನಿರ್ಬಂಧ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. David was not obligated to anybody. ದಾವೀದನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ. To only one. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. To Jonathan.
ಯೋನಾಥನಿಗೆ. And because of Jonathan, ಯೋನಾಥನ ನಿಮಿತ್ತ, and because Mephibosheth is connected to Jonathan, ಮೆಫಿಬೋಶೆತನು ಯೋನಾಥನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ನಿಮಿತ್ತ, for the sake of Jonathan, ಯೋನಾಥನ ಸಲುವಾಗಿ he called Mephibosheth. ಆತನು ಮೆಫಿಬೋಶೆತನನ್ನು ಕರೆದನು. Today, ಇಂದು not because of who you are, ನೀವ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ, because you are connected to Jesus, ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ God will ಇರುವುದರಿಂದ say, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, come on, ಬಾ, I will bless you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. Come on, ಬಾ, I will heal you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತೇನೆ. Come on, ಬಾ, I will prosper you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು I ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ. will do everything not because of who you are, but to whom you belong. You belong to Jesus. ನೀನು ಯಾರು ಉಳ್ಳವನೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳವನಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Can you hear hallelujah? ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಕೇಳೋಣ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. David sent somebody, bring him ದಾವೀದನು ದೂತನು ಕಳಿಸಿದನು from wilderness. ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ. They brought him. ಅವನು ಕರೆತಂದನು. They brought him. ಅವನು ಕರೆತಂದನು. Look at this beautiful thing. ಈ ಸಂಬಂಧ I love this. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. We'll read verse 2 Samuel chapter 9 verse 6. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, Mephibosheth, your servant, he replied. ಸೌಲನ ಮೊಮ್ಮಗನು ಯೋನಾಥನ ಮಗನು ಆದ ಮೆಫಿಬೋಶೆತನು ಬಂದಾಗ ದಾವೀದನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು. ದಾವೀದನು ಮೆಫಿಬೋಶೆತನೇ ಅನ್ನಲು ಅವನು, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದನು. What did Mephibosheth say? ಈಗ ಮೆಫಿಬೋಶೆತನು ಏನು ಹೇಳಿದನು? David said, Mephibosheth. ದಾವೀದನು ಮೆಫಿಬೋಶೆತನೇ. Mephibosheth bowed down ಮೆಫಿಬೋಶೆತನು ಬಾಗಿದನು and said, ಅವನು ಹೇಳಿದನು, your servant. ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. What did he say? ಏನು ಹೇಳಿದ? What did he say? ಆತನ ಏನು ಹೇಳಿದ? Loudly, what did he say? ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ? Huh? Your servant. ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. King, I am your servant. ಅರಸನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. And look what David said. ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ. Look what David said. ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದ ನೋಡ್ರಿ. Don't be afraid, David said to him, ಆಗ for ದಾವೀದನು, I will surely show you kindness because you are a great man. ಆಗ Does it say ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ that? ಹೆದರಬೇಡ, Huh? ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. Is it written like that? ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ? Look what he says. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. Don't be afraid, David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. ಆಗ ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಯೋನಾಥನನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಿನಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. Can you hear hallelujah? ಒಂದು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಕೇಳೋಣ. You know what God tells you today? Look at me. ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ರಿ. Look at me. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ. You know what God says? ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? He walks up to you straight ಆತ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. and he calls you. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾನೆ. You will say, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, I'm a servant. ನಾನೊಬ್ಬ ಸೇವಕ. God says, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, don't be afraid. ಭಯಪಡ, ಹೆದರಬೇಡ, I will show you goodness. ನಾನು ನಿನಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. You must say, ನೀನು ಹೇಳ್ಬಹುದು, but I'm crippled. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕುಂಟ, I'm unworthy. ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. Lord, last week I sinned. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ. Lord, I didn't pray. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಲ್ಲ. Lord, I didn't fast. ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Lord, I didn't read the Bible today. ಕರ್ತನೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸತ್ಯವೇದ ಓದಲಿಲ್ಲ. But God says, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, don't be afraid. ಭಯಪಡಬೇಡ, I will show you kindness. ನಾನು ನಿನಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. Why? ಯಾಕೆ? Because of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ. Can you hear an ಒಂದು amen? ಆಮೆನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. Can you hear an ಒಂದು amen? ಆಮೆನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. My question to you, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, what good Mephibosheth did? ಮೆಫಿಬೋಶೆತನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಆದ್ರೂ ಏನು? Huh? Tell me. ಹೇಳಿ. Any good? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ? Any good? ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ? Nothing. ಯಾವುದಿಲ್ಲ. Then why David blessed him? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಾವೀದನು ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ? Jonathan's sake. ಯೋನಾಥನ ಸಲುವಾಗಿ. Only because Mephibosheth connected to Jonathan. ಮೆಫಿಬೋಶೆತನು ಯೋನಾಥನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ. Today, why will God bless you? ಯಾಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ? Why will God heal you? ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾನೆ? Why will God prosper you? ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು Why will God use you? ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು Not ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ? because of who you are. ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ Only ಅಲ್ಲ. because you are connected to ಕೇವಲ ನೀವು Jesus. ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳವರಾದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ. Can I hear a hallelujah? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಕೇಳಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. The devil puts condemnation on you, saying, no, you are not worthy enough. You are not qualified enough. You are not valuable enough. You are not performed enough. You have not worked enough. You didn't do this enough, that enough. Devil will tell you. And then you go and say, God, I can't receive anything from you, God. I'm your servant. I'm a servant. But God is saying, relax. I'll show you kindness
Not because of what you did, but because of what Jesus did. ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಪರಾಧ ಮನೋಭಾವನ ಆಗ್ತದೆ. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ದೇವರಾದ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಹಾಲೆಲೂಯಾ.